20세기 독일 장교들의 흑백 사진에는 눈길을 사로잡는 디테일이 있다. 바로 흉터다. 뺨을 가로지르는 직선, 굳은 얼굴에 선명하게 새겨진 상처는 마치 첫 총격전 전부터 전쟁의 흔적을 남긴 듯했다. 이는 맨수르라고 알려진 대학 결투에서 얻은 의식적인 흉터였다. 이는 가장 엘리트적인 독일인 친목 단체에서만 볼 수 있는 관행이었다. 나치즘의 부상과 함께 이 흉터는 모호한 상징이 되었습니다. 히틀러와 그의 고위층들은 귀족적 전통을 경멸했지만 실권을 가진 많은 장교들은 과거의 이러한 흔적을 계속해서 드러냈습니다. 연합군의 상상 속에서 그리고 이후 영화에서 이 흉터는 사형 집행인 잔혹한 지휘관, 절대악의 얼굴을 상징하는 것으로 각인되었습니다. 왜 많은 독일 장교들의 얼굴에는 상처가 있었을까? 전장에서 나온 듯한 그 표시는 실제로 무엇을 의미할까? 그리고 왜 세상은 그 상처를 나치의 잔혹 행위와 연관시켰을까? 맨수르, 독일 엘리트의 흔적을 남긴 결투. 동일 독일이 존재하기 후에 신이재온, 신세형 로마 게르만족 제국이 대학들을 세워내온 미라의 장기요 세다의 얼굴을 문자교다로 각인시키내온 제온동기 형성되었습니다. 16세기부터 페로이슨, 바이레온, 작생과 같은 지역이 귀족 믹부유한, 부르주아 가문 걸신 학생들레온 칼레올 소지할 수 있네온 대학회원을 누렸습니다. 제유메네온 대학과 기숙사를 오가네온 동간가인 반교를 위하여 부여되었던 이괴온리네온 완제온 히다레온 제오세우로 발제온 하이세웁니다. 학생들 간이 조개용 제옥인 게얼투가 빈배온 하지오세웁니다. 학문제옥 논자행, 반항제옥인 눈빛, 도네온 게용 미얼제옥인 발레오네온 조가제옥인 전투로 이어질 수 있어세웁니다. 대학 당국에온 이러한 포그리옥 정가레울 심각한 문제로 여겨세웁니다. 게우레온 아무기 사용계울 완제온 희게움지하네온 대신 당시 사고방식을 반영한 해결가의 선택했습니다. 바로 포그리오계열 정규화하고 예리화하는 지었습니다. 이력의 해세어 대학 내 가장 베타적인 사교 결례업 나이스어 발전한 토종 유형이 학술 결투인 맨수레우가 탄생했습니다. 군단 코르프스과 부레우시엔시아 포이튼 보션샤프튼 유로 알리오진 이러한 조직들레온 에엄기억한 행동 강리온결 가지군 피에스웨적인 단세체오레 옮기내온했습니다. 에어대원 학생도 이러한 조직에 접근할 수 없었습니다. 적절한 사회적 혈통, 경제적 전전성, 그리고 결정적으로 고통, 규율, 그리고 복종기 핵심 형성 요소로 여겨지는 시스템에 복종하려는 성향이 요구되었습니다. 맨수르는 다른 결투 유형과는 근본적으로 달랐습니다. 감가자들은 맨수랍 세우텐더라고 불리는 토종 계열이 적발을 한 개 반 정도 비어든 제어리만큼 되어려진 그 정도의 위치에 배치되었습니다. 감가자들은 움직이거나 피하거나 후퇴할 수 없었습니다. 이전은 저기 강철이 가까이 있더라도 머리를 똑바로 세우고 눈을 대응가에 완전히 움직이지 않아야 했습니다. 사용된 무기내온 맨수레우스율 레저라네온 고대운 다날리 제어메우로 갈게움하고 절제된 배기를 위하여 특별 희관되었습니다. 이 제어미의 구조내온 치명적인 손상을 입히지 않으면서도 눈에 띄는 표피적인 상처를 남기도록 세심하게 조정되었습니다. 몸이 자세와 주로 쓰는 손이 좌우 방향 때문에 대부분이 배기는 상당히 왼쪽 밥비암을 향하여 이루어졌습니다. 결투사들은 부분적으로 하지만 이도적으로 불완전한 보호 장비를 사용했습니다. 교들린 패딩 조기, 비주매옥 손에는 계음속 장갑, 목 보호대, 게으리고 바비아메운 가리지 않고 눈만 보호하는 포큐베릴레라는 특수 안경을 착용했습니다. 이러한 세온타의 지역 보호는 유도적인 지역이었습니다. 결투의 상징적 목적을 달성하기 위해서는 얼굴이 qui약한 상태로 남아야 했습니다. 각 경기는 지원문 심판인 오배우만 업만 이 감독했는데 오배우만은 경기 리듬을 조절하고 규칙 준수 여부를 확인하며 경기 중단 시점을 결정했습니다. 두 명기 보조 심판인 세군단테는 가자이 결투 선수를 보호하고 비상시 가입할 수 있었습니다. 조가제역인 체오치와 부상봉합을 담당하는 사교계열레업 예사이 감요내온 필수였습니다. 결투내온 가인계라고 불리내온 잘배운 라운드로 진행되었으며 20코에서 30코 정도 지속되었습니다. 이 시간 동안 두 결투사내온 상대의 얼굴을 향하여 보통 10에서 15번 정도의 바래운 공격 동작을 연달아 보였습니다. 각 라운드가 끝날 때마다 피하량을 평가하여 전투 지속 여부를 결정했습니다.
Mensureweseo gagang jumogalmanhan jomeun jontongjoogin gimeseo iseungjado, paejado eopseos daneun geomibnida. Sangdareul mulrichigiona gisuljog ubireul guasihaneun geosi mokpyoga anio seubnida. Jinjeonghan mogjogeun hueol sin deosi moha eseubnida. Baro imbaghan viheome jigmyon haeseol dae chimkagamiol yujihaneun, neun grio geol jeong meonghaneun geosio seubnida. Ineuningiog si heomio seumyeo, Jinjeonghan seungrineun nalkaroun kalnali, eolguleol geonugo isneun sangkwangge seodo heundeul region neun geosibnida. Geomsulgiriang hiang sangbodaneun jongsin suryeone deo jungjeomeol dueo seubnida. Jiveon jadeo leon jajereo geol gireugo, abag soge seodo geun himeopsi hoheubhaneun beoboel bayumyeo, gongiog jone boneong jeo geuro nuneul gamjian neun honrioneul bada seubnida. Iriohan simrijeog jumbineun eodeon jeontu gisulboda deogachi, isneun geo seuro yogio geo seubnida. Hieong jehueneun iriohan guanhain geol seon balgwa yugseongi doguro yogio seubnida. Gangseole majseo mion seodo hutoe hajian neun jamani geudan si sogal jagiogi isdago yogio geo seubnida. Non rineun miong huwag hae seubnida. Kalapeseodo chimkagameol yujihal sueobsneun sarami o deoge jigeobjeog, jongchijeog, gunsajeog salmeseo jungyohan geol jonggeol nairil su isgeseobniga. Ireohan guanhain geun geruman segeyigajang myongmun dehagurogaji huagdaedueo seubnida. Heidelberoikeu yena repeuchihi gotingen, twibingeneun tongjeduen gotongwa giughani gyuyuleul gongyuhaneun namseong elriteu jibdani, hyongseong dueneun jungsimjiga dueo seubnida. Ireohan yesigol sireun jeol munidoleon teugbiol hansin sejeog jeohangriog bunman anira myongge. Hiseng. Gyurigo vigye dehan goyuhan sagobang sigol baljeon sikio seubnida. Dehag gyoyugeun dogil sahoy imirae jidoja deuli yagjeomeol deureonaeji ango iorieun sangwange majseol su istorog junbisikio seubnida. Dehag gangisileneun geumyo juyi, gotongge dehan jeohang, geurigo abag sogeseodo joneom seong geul yujihaneun, neungrio geol jungsihaneun munwaga jari jabaseubnida. Hyongjayi pokyo bodeneseo hyongseong duen ireohan gachideuleon geudeuli jigeop sengwaljeon bane jiolchio geudeuli salme yonghyang geul misio 세웁니다. 제국의 상처, 표시된 얼굴의 신화. 20세기 대중적 도상학에서 뺨에 흉터가 있는 독일 장교만큼 쉽게 알아볼 수 있는 이미지는 거의 없습니다. 영화, 전쟁 사진, 그리고 역사 기록에 널리 등장하는 이 인물은 독일 군사 권력의 직접적인 시각적 상징이 되었습니다. 흉터는 피부에만 새겨진 것이 아니라 집단적 인식에 따르면 폭력, 규율, 그리고 광신의 역사를 드러냈습니다. 하지만 이러한 얼굴 흉터 뒤에 숨겨진 실체는 미디어 해석보다 훨씬 더 복잡합니다. 흉터 투성이 나치 장교라는 고정관념은 연합국 언론이 패배한 적을 묘사하는 시각적 레퍼토리를 구축하기 시작한 1945년 이후 주로 공고화되었습니다. 특히 할리우드는 얼굴 흉터를 효과적인 서사적 지름길로 악당, 고문자, 잔혹한 지휘관을 즉각적으로 드러내는 신호로 활용했습니다. 1963, 독수리의 모험, 1968, 그리고 이후 인디아나 존스, 최후의 성전, 1989. 과 같은 영화들은 얼굴에 흉터가 있는 나치를 절대 악의 필연적인 존재로 집단적 상상력에 각인시켰습니다. 이러한 시각적 구성은 허공에서 비롯된 것이 아니었다. 그것은 단순한 연상에 기반을 두었다. 눈에 보이는 상처는 폭력적인 삶, 야만적인 전투, 심지어 가해지거나 받은 고문의 반영이어야 했다. 일반 대중에게 얼굴에 상처가 있는 독일 장교는 오직 한 가지, 즉 잔혹함을 의미할 수밖에 없었다. 그러나 이러한 인식은 극적인 관점에서는 효과적이었지만 역사적 근거가 거의 전무했다. 오토 슈코르체니 사건입니다. 1908년 빈에서 태어난 슈코르체니는 전쟁 중 무장 친위대 와펜 SS에서 가장 잘 알려진 얼굴 중 하나가 되었습니다. 그는 거의 190cm에 달하는 키에 건장한 체격을 지녔고 왼쪽 뺨에는 뚜렷한 흉터가 있어 쉽게 알아볼 수 있었습니다. 1943년 그란 사수에서 베니토 무솔리니를 구출하는 작전을 지휘하면서 그의 국제적인 명성은 폭발적으로 높아졌습니다. 연합군 언론에 의해 널리 유포된 이 작전의 사진들은 그의 얼굴 흉터를 생생하게 보여주며 유럽에서 가장 위험한 인물이라는 그의 이미지를 더욱 확고히 했습니다.
언론은 그를 금세 나치 장교의 전형으로 규정했습니다. 차갑고 효율적이며 무섭고 폭력으로 얼룩진 인물이죠. 하지만 진실은 달랐습니다. 그의 흉터는 전투에서 생긴 것도, 고문에서 생긴 것도, 군사 작전에서 생긴 것도 아니었습니다. 슈코르체니는 수년 전 빈 공과대학교에서 공학을 전공하던 시절 의례적인 학술 결투에서 그 흉터를 얻었습니다. 그는 검을 사용하는 결투의 일종인 맨수르를 하는 전통적인 독일 대학 친목 단체에 속해 있었는데 흉터는 공격성이 아닌 명예의 표시였습니다. 그의 상처는 국가사회주의 정권이나 전쟁, 전체주의 이념과는 아무런 관련이 없었습니다. 두 번째로 의미심장한 사례는 RSHA, 제국중앙보안사무소의 수장이자 제3제국의 억압기구의 주요 설계자 중 한 명인 에른스트 칼텐브루너의 경우입니다. 더 듀이른베르크 재판 동안 그의 모습은 얼굴을 가로지르는 수직 흉터로 두드러졌습니다. 이 이미지는 국제 언론에 의해 널리 재생산되었고 화신의 악의 상징이 되었습니다. 에스콜세니의 경우와 마찬가지로 이 흉터는 그 변형된 얼굴이 사형 집행인의 얼굴이라는 대중의 인식을 자동으로 강화했습니다. 그러나 칼텐브루너의 상처는 군사적 또는 억압적 원인이 없었습니다. 그것은 그가 SS에 들어가기 수년 전 산악사고로 인한 것이었습니다. 그의 흉터는 어떤 대립이나 정치적 폭력 행위가 아닌 알프스에서 등반 중 추락으로 인한 결과였습니다. 이러한 흉터 중 어느 것도 전쟁의 잔혹 행위와 관련이 없었음에도 불구하고 이미지와 미디어의 영향력이 결합되어 지속적인 상징으로 자리 잡기에 충분했습니다. 나치 조직 내에서 실권을 쥐었던 슈코르체니와 칼텐브루너는 눈에 띄는 흉터를 가지고 있었습니다. 연합군은 이러한 우연의 일치를 악을 시각적으로 체계화하는 수단으로 이용했습니다. 손상된 얼굴은 죄악의 얼굴이었습니다. 그 이후로 흉터는 학문적 명예나 사고의 흔적으로 해석되지 않고 폭력적이고 도덕적으로 뒤틀린 삶을 상징하게 되었습니다. 역설적이게도 제3제국의 가장 저명한 지도자들 대부분은 얼굴에 흉터가 없었습니다. 아돌프 히틀러, 요제프 괴벨스, 하인리히 힘러, 헤르만 괴링, 마르틴 보르만, 알프레트 요들, 비렐름 카이텔은 수천 장의 사진 속에서도 눈에 띄는 흉터 없이 등장합니다. 그들 중 누구도 학생 결투에서 부상을 입거나 슈미스 S. 슈미스, 독일의 최고 사령관을 상징으로 내세운 적이 없습니다. 실제로 그들 중 다수는 맨수 독일 의회와 같은 전통적인 귀족 관습을 경멸했는데 이는 그들이 옛 제국 질서의 쇠퇴와 연관지어 생각했기 때문입니다. 특히 히틀러는 대학 엘리트, 귀족 또는 단기 직접 통제하지 않는 의식의 냄새가 나는 모든 것에 적대적이었습니다. 역사적 현실과 시각적 표현 사이에 이러한 불일치는 시간이 지남에 따라 더욱 심화되었습니다. 흉터가 있는 독일 장교들을 묘사하는 모든 영화 시리즈, 비디오 게임은 이러한 신화를 강화하여 대중을 검증 가능한 사실로부터 멀어지게 했습니다. 얼굴 흉터는 악을 표현하는 필수적인 미적 규범이 되었습니다. 맥락, 문서, 입증된 범죄는 필요하지 않았습니다. 상처가 있는 것만으로도 유죄를 입증하기에 충분했습니다. 이러한 시각적 관습은 실용적인 기능을 수행했습니다. 영화처럼 등장인물을 몇 초 안에 알아볼 수 있어야 하는 매체에서 눈에 보이는 흉터는 관객의 작업을 단순화했습니다. 그것은 직접적인 상징 언어였습니다. 대화나 서사 전개가 필요 없었습니다. 얼굴 자체가 스스로를 대변했습니다. 따라서 흉터는 해적의 안대나 연쇄살인범의 발톱처럼 적대자의 일종의 상표가 되었습니다. 이러한 현상은 19세기 독일 학계 문화에 대한 전반적인 무지를 반영하기도 했습니다. 독일 밖에서는 법학의학 공과대학 학생들이 수십 년간 엄격하게 통제해온 학생의식이 흉터의 원인일 수 있다는 사실을 아는 사람은 거의 없었습니다. 외부에서 보기에는 프로이센 대학 귀족과 나치 정권 사이의 구분이 전혀 없었습니다. 모든 것이 군국주의적 권위, 잔혹한 규율, 반동적인 과거라는 획일적인 이미지로 융합되었습니다. 그러나 그러한 혼란은 역사적으로 지속될 수 없었다. 나치즘은 옛 질서와의 단절을 의미했을 뿐 그 연속성을 의미하지는 않았다.
맨수르의 흉터는 독립적인 대학 엘리트 집단에 속했음을 상징하는 반면 국가사회주의는 이념적 충실성과 맹목적인 복종에 기반한 새로운 지배 계급을 장려했다. 나치 정권은 전통적인 형제애를 경멸했는데 그 이유는 그것이 총통에게 종속되지 않는 충성심을 구현했기 때문이다. 제2차 세계대전 중 일부 독일 장교들은 진짜 흉터를 지니고 있었습니다. 하지만 그 유래는 다양했습니다. 제1차 세계대전 당시의 전투 부상, 교통사고, 동물에게 물린 상처, 개인적인 싸움 또는 앞서 언급했듯이 의례적인 학생 결투 등이 있었습니다. 어떤 경우에도 정권이 이러한 흉터를 바람직한 상징으로 장려하거나 공식적으로 성문화한 것은 아닙니다. 상징과 사실 사이의 혼란은 오늘날까지도 지속되고 있습니다. 바스터즈, 거친 녀석들, 2009, 높은 성의 사나이, 2015와 같은 현대 영화나 과 같은 비디오 게임은 여전히 이 흉터를 악랄한 독일 캐릭터를 식별하는 그래픽 리소스로 활용하고 있습니다. 역사는 이를 부정하지만 이 원형은 버려지기에는 너무나 유용하기 때문입니다. 이렇게 제국의 흉터는 기원을 나타내는 상징이 아니라 서사적 효용성을 나타내는 상징이 되었습니다. 명예의 표시에서 악의 낙인이 되었고 학문적 의례에서 범죄의 징조가 되었습니다. 그리고 그와 함께 독일 대학 문화의 복잡하지만 매혹적인 부분이 지워졌습니다. 스코르체니와 칼텐브루너의 흉터 투성이 얼굴은 신화를 공고히 하는 데 일조했지만 그들의 상처의 진정한 기원은 악을 서사하는 데 있어 상징적 단순화가 얼마나 극심한지를 보여줍니다. 금지된 상처, 제국의 완벽한 얼굴과 그 진정한 균열. 신체적 완벽함이라는 이상은 제3제국의 가장 눈에 띄고 강박적인 기둥 중 하나였습니다. 국가사회주의 정권은 미학적, 생명정치적 서사를 통해 새로운 아리아인이라는 인위적인 이미지를 구축했습니다. 건강하고 활력 넘치고 대칭적이며 눈에 띄는 결함이나 신체적 약점이 없는 이미지 말입니다. 우생학 이론과 신고전주의 조각에서 영감을 받은 이 모델은 어떠한 편차도 허용하지 않았습니다. 흉터는 훨씬 적었습니다. 이전 세대의 독일 장교들은 명예의 증거로 맨수르의 얼굴에 표식을 새겼지만 나치, 특히 아돌프 히틀러와 그의 측근들은 이러한 과거의 흔적을 극도로 혐오했습니다. 제국의 새로운 시각적 질서는 온전한 얼굴, 기능적인 신체, 그리고 인종적 순수성과 신체적 규율을 반영하는 인상학을 요구했습니다. 의식적이든 우연이든 또는 전쟁으로 인한 상처든 흉터는 권력의 이미지에 대한 절대적인 통제를 위협하는 불완전함으로 자리 잡았습니다. 아돌프 히틀러는 옛 프로이센 군국주의와는 매우 다른 미적 규범을 확립했습니다. 그의 지도 아래 당은 지도자들이 흠잡을 데 없이 완벽한 모습을 보여주는 도상학을 장려했습니다. 주름 없는 제복, 곧은 자세, 대칭적인 얼굴, 공식 초상화와 선전사진에서 눈에 띄는 흉터는 신중하게 배제되었습니다. 이론적으로 전투의 정예였던 SS 친위대 사이에서조차 아리아인의 신체적 특징은 신체적 희생의 흔적보다 우선시되었습니다. 눈에 띄는 흔적은 순수한 인종적 이상과 양립할 수 없는 것으로 여겨졌습니다. 요제프 괴벨스는 이러한 모순을 특히 강렬하게 구현했습니다. 정권에서 가장 강력한 인물 중 한 명이었음에도 불구하고 그의 체형은 아리아 모델과는 거리가 멀었습니다. 그는 오른쪽 다리를 심하게 절었는데 이는 어린 시절 앓았던 골수염으로 인해 양쪽 다리의 길이가 눈에 띄게 달랐기 때문입니다. 오른발은 더 짧고 기형이어서 높은 정형외 과용 신발을 신어야 했고 악명 높은 비대칭적인 움직임으로 걸을 수밖에 없었습니다. 그러나 괴벨스는 강박적으로 자신의 이미지를 통제했습니다. 공식 선전 사진은 거의 항상 그를 정면에서 움직이지 않게 또는 앉아있는 모습으로 촬영했으며 걷는 어려움을 드러내지 않았습니다. 제3제국의 시각적 서사에서 선전장관은 매끄러운 얼굴, 안정적인 자세, 지배적인 표정을 지녔습니다. 그의 장애는 대중의 기억에서 체계적으로 지워졌습니다. 불완전함에 대한 검열은 너무나 강해서 처음에는 희생의 병사로 추앙받던 전쟁 부상자들조차 점차 권력의 시각적 공간에서 배제되었습니다. 사상자가 증가하고
야전 병원이 불구자들로 가득 차자 정권은 그들의 대중 노출을 제한했습니다. 얼굴에 흉터, 눈에 띄는 보형물, 그리고 절단된 신체는 대중에게 선전히 통제할 수 없는 것, 즉 육체의 연약함을 상기시키기 시작했습니다. 나치즘은 부상당한 영웅 대신 티끌 하나 없는 병사, 기능적인 신체, 균열 없는 얼굴을 보여주기를 선호했습니다. 그러나 전쟁과 현실은 상징적 구성을 존중하지 않았습니다. 나치즘의 가장 악명 높은 내부 적들 중 일부는 바로 실질적이고 눈에 띄며 지울 수 없는 신체적 상처를 지닌 인물들이었습니다. 가장 전형적인 인물은 클라우스 폰 슈타우펜베르크였습니다. 슈바벤 귀족 가문 출신이자 참모장교였던 슈타우펜베르크는 프로이센의 규율, 고귀함, 그리고 군인으로서의 명예라는 이상을 어느 정도 구현했습니다. 그러나 1943년 북아프리카 전역 중 공습을 당했고 이 공습은 그의 인생을 영원히 바꿔놓았습니다. 그는 왼쪽 눈과 오른손, 그리고 왼손 손가락 2개를 잃었습니다. 화상과 외상으로 얼굴은 부분적으로 손상되었고 그 이후로는 절단된 부위를 가리기 위해 검은 안대와 가죽 장갑을 착용했습니다. 슈타우펜베르크의 신체적 변화는 그가 정권으로부터 완전히 소외되는 순간과 맞물려 일어났습니다. 히틀러가 계속해서 무적의 이미지를 부각하는 동안 슈타우펜베르크는 상처 입은 자신의 몸에서 국가적 비극의 심각성을 깨달았습니다. 1944년 7월 20일 발키리 작전으로 총통을 암살하려던 그의 시도는 절박하고 상징적인 행위였습니다. 공모자의 눈에 띈 얼굴은 독재자의 가려지고 인위적인 얼굴과 대조를 이루었습니다. 실패한 시도 후 몇 시간 만에 처형되었을 때 그의 훼손된 몸과 손상된 얼굴은 또 다른 영웅주의의 미학, 즉 가장된 완벽함이 아닌 진정한 희생의 미학을 구현하게 되었습니다. 공모자 집단 외에도 다른 고위 나치 인사들도 전쟁의 신체적 고통에 직면했습니다. 선전에는 나오지 않았지만 많은 장교들이 폭발, 파편 또는 사고로 인해 부상을 입었습니다. 스탈링그라드에서 부상을 입은 헬무트 라인하르트 장군은 아래 턱 일부를 잃고 튜브에 의지하여 영양실조로 생을 마감했습니다. 루르 지역에서 생을 마감한 발터 모델 장군은 짧은 무기로 자살을 시도한 후 부분적으로 흉터가 남았습니다. 이러한 흉터는 용맹의 상징으로 추앙받기는커녕 오히려 침묵했습니다. 제국의 공식 사진 기록 보관소에서는 이러한 얼굴들이 더 이상 등장하지 않았습니다. 심미적 억압은 정권 말기까지도 이어졌습니다. 1945년 4월 말 베를린이 폐허가 되자 히틀러는 자신과 함께 벙커에 피신한 장교들의 사진을 찍지 말라고 명령했습니다. 그들의 두려움은 패배에 대한 것만이 아니었습니다. 눈에 띄는 손상, 쇠약해진 얼굴, 제복의 무질서, 치료되지 않은 상처에 대한 두려움이었습니다. 통치할 것이 아무것도 남지 않았을 때에도 제국의 완벽한 이미지를 유지하려는 강박관념은 계속되었습니다. 히틀러의 죽음은 이러한 논리를 더욱 강화했습니다. 4월 30일 자살 후 그의 시신은 직접 명령에 따라 부분적으로 불태워졌습니다. 소련 보고서에 따르면 두개골 조각과 턱뼈 일부만 발견되었을 뿐 얼굴은 더 이상 존재하지 않았습니다. 의도적으로 파괴되어 역사에서 지워졌습니다. 독재자의 이미지는 사망 후에도 보존되어야 했으며 연약한 부패 또는 신체적 손상을 드러낼 수 있는 사진은 피해야 했습니다. 파시스트 몰락의 상징으로 밀라노의 시신이 매달린 무솔리니와는 달리 히틀러는 자취를 감췄습니다. 12년간의 집권 기간 동안 온전하게 보존되었던 그의 얼굴은 잿더미 속으로 사라졌습니다. 뉘른베르크 재판 동안 정권의 이전 이미지와 구금된 지도자들의 실제 모습 사이의 대조가 분명했습니다. 산악 등반 사고로 뺨에 수직 흉터가 있는 에른스트 칼텐브루너는 수척하고 나이 들어 보였으며 눈이 움푹 꺼져 있었습니다. 한때 부유함의 상징이었던 헤르만 괴링은 모르핀 중독의 반영처럼 얼굴이 붓고 땀에 젖어 있었습니다. 공식 사진에서는 항상 똑바로 서 있던 비렐름 카이텔 은 신문 후 손목에 눈에 띄는 혈종 얼룩이 남아 신문 중에는 떨었습니다. 카메라는 더 이상 결함을 피할 수 없었습니다. 처음으로 세계는 필터 없이, 보정 없이, 가면 없이 나치 고위층들을 보았습니다. 그리고 그 새로운 집단적 얼굴에서 주름지고 악화되고 때로는 상처 입은
완벽한 아리아인의 이미지가 사라졌습니다. 정권이 존속하는 동안 눈에 보이는 상처는 지워지고 검열되거나 보이지 않게 되었다. 그러나 결국 선전이 더 이상 권력의 이미지를 좌우할 수 없게 되자 진정한 흔적이 드러났다. 음모자, 패배자, 자살자, 그리고 심판받는 자의 얼굴에는 또 다른 진실이 강요되었다. 몸은 기억한다. 얼굴은 말한다. 그리고 아리아 신화와는 달리 역사는 항상 대칭적이거나 매끄럽거나 완벽하지 않다는 것이다. 명예의 컷, 완벽한 흉터에 대한 집착. 19세기와 20세기 초 독일과 오스트리아 헝가리 사회에서 슈미스만큼 큰 자부심을 불러일으키는 신체적 흔적은 거의 없었습니다. 이 얼굴 흉터는 기형이나 폭력의 표식이 아니라 남성적 명예의 상징으로 여겨져 매우 귀중하게 여겨졌기에 일부 남성들은 이를 얻기 위해 극단적인 방법을 택했습니다. 전형적인 슈미스는 왼쪽 뺨을 가로지르는 선명한 선으로 대개 귀 근처에서 입가를 향해 대각선으로 그어져 있었습니다. 구체적인 형태는 결투 중 베는 각도에 따라 달랐지만 전투의 메커니즘상 위치는 일정했습니다. 오른손잡이 검사는 정면으로 공격하면서 자연스럽게 칼날을 상대 얼굴 왼쪽으로 향하게 했습니다. 흉터의 깊이와 가시성은 원래 결투와 그 후의 치료 모두에 달려 있었습니다. 많은 결투사들은 상처에 미적인 결과를 우연에 맡기지 않았습니다. 흉터가 충분히 눈에 띄고 영구적으로 남도록 하기 위해 결투단체 내에서 전문 지식으로 전수된 특정 기법들이 존재했습니다. 가장 널리 퍼진 관행 중 하나는 갓난 상처에 통제된 감염을 유발하는 것이었습니다. 결투 직후 상처에서 아직 피가 나는 동안 일부 결투사들은 의도적으로 정상적인 치유를 지연시키는 물질을 사용했습니다. 살균되지 않은 도구를 사용하여 상처를 만졌고 적절한 의료 처치는 피했으며 염증을 유지하기 위해 약한 자극제를 사용했습니다. 이는 피부가 깨끗하고 균일하게 닫히는 것을 막기 위한 것이었습니다. 말총 방법은 슈미스 S. 슈미스를 강화하는 가장 정교한 기법이었습니다. 이 시술은 치유 과정이 시작되기 전에 상처 안에 말총을 여러 개 넣어야 했습니다. 이 털은 이물질처럼 작용하여 지속적인 염증 반응을 유발하여 상처 가장자리가 제대로 붙지 못하게 했습니다. 몇 주 후 털을 조심스럽게 제거하자 상처는 주변 피부보다 더 불규칙하고 깊은 형태를 띠게 되었습니다. 이 기술을 적용하려면 어느 정도 비공식적인 의학적 지식이 필요했습니다. 경험이 풍부한 학생들은 초보자들에게 심각한 합병증 없이 털을 삽입하는 방법, 상처 부위를 최적의 염증 상태로 유지하는 방법, 그리고 최상의 미용적 결과를 얻기 위해 털을 제거하는 시기를 가르쳤습니다. 이러한 지식은 학생 공동체 내에서 장인의 기술로 구전되었습니다. 정기적인 결투로 눈에 띄는 슈미스 스미스를 얻지 못한 사람들에게는 모의 수술이라는 선택지가 있었습니다. 친목회의 우호적인 의사들, 특히 과거 회원이었던 의사들은 가벼운 흉터나 인공 흉터를 완전히 만드는 개선 서비스를 제공했습니다. 이 전문가들은 메스를 사용하여 정확한 해부학적 패턴에 따라 일반적인 절개 궤적을 꼼꼼하게 재현하여 신뢰할 수 있는 결과를 얻었습니다. 이러한 의학적 위조는 진짜 흉터의 외형뿐 아니라 구체적인 특징까지 재현하는 데 상당한 기술을 요구했습니다. 맨주르 슐레거, 맨수 슐레거가 입힌 상처처럼 정확한 깊이, 적절한 방향, 그리고 질감을 가진 절개를 해야 했습니다. 이 분야를 전문으로 하는 의사들은 실제 결투 중 움직임으로 인해 발생할 수 있는 미세한 불규칙성과 같은 가장 미묘한 세부 사항까지 재현하는 기술을 개발했습니다. 슈미스 스미스의 사회적 가치는 대학 환경을 훨씬 넘어 널리 퍼졌습니다. 독일 부르주아와 귀족 사회에서 얼굴 흉터는 조용하지만 웅변적인 소개장 역할을 했습니다. 이 흉터를 달고 다니는 남성들은 즉시 교육받은 엘리트 계층의 일원으로 입증된 용기를 지닌 사람으로 책임 있는 자리에 적합한 믿음직한 후보자로 인정받았습니다. 상류층 가정은 아들의 슈미스 스미스를 가문의 자부심으로 여겼습니다. 슈미스는 젊은이가 좋은 대학 교육을 받았을 뿐만 아니라
어려운 시험에 맞서는 데 필요한 인격을 보여주었다는 것을 의미했습니다. 부모들은 흉터가 뚜렷하게 보이는 아들의 초상화를 자주 전시했고, 이 초상화는 구원자의 자질을 입증하기 위해 잠재적인 안해감을 둔 가족에게 보내졌습니다. 사회적 관계에서 슈미스, 애슈미스가 눈에 띄는 남성들은 자동적으로 존경을 받았습니다. 그들의 흉터는 그들이 존경받는 단체에 속해 있었고, 필수적인 정신수련의 혹독한 과정을 거쳤으며 적절한 사회적 관계를 맺고 있음을 보여주었습니다. 이 얼굴 표식은 고급 집단으로 가는 통행증 역할을 하여 엘리트 전문직 및 사회적 네트워크에 쉽게 접근할 수 있도록 해주었습니다. 상류 사회 여성들은 슈미스 스키미스를 남성의 매력적인 특징으로 여겼습니다. 이 흉터는 용기와 고통에 대한 저항력뿐만 아니라 경제적, 사회적 안정을 상징하기도 했습니다. 대학 교육을 잘 받고 명문 사교 클럽에 소속된 남성은 바람직한 결혼 상대였습니다. 어머니들은 딸들에게 이 특별한 표식을 지닌 구원자에게 특별히 주의를 기울이라고 조언했습니다. 슈미스 스미스의 과시는 특정한 사회적 규범에 따라 규제되었다. 흉터에 직접 주의를 환기하는 것은 적절하지 않다고 여겨졌지만 숨길 필요도 없었다. 슈미스를 착용한 남성들은 허영심이 느껴지지 않으면서도 흉터가 잘 보이도록 자세와 각도를 취했다. 사진 속 인물들은 의도적인 것처럼 보이지 않으면서도 빛이 흉터를 강조하도록 자세를 취했다. 그러나 슈미스를 얻거나 강화하려는 모든 시도가 성공한 것은 아니었습니다. 인위적인 방법에 의존한 일부 남성들은 숙련된 관찰자만이 식별할 수 있는 설득력 없는 결과를 얻었습니다. 가장 엄격한 사교 클럽들은 흉터의 진위 여부를 확인하는 방법을 개발했고, 가짜 흔적을 발견하면 심각한 사회적 배척을 초래할 수 있었습니다. 눈에 띄는 슈미스를 얻으려는 사회적 압력 때문에 일부 학생들은 결투 중에 과도한 위험을 감수하거나 만족스러운 상처를 입을 때까지 대치를 반복했습니다. 규칙은 결투 빈도를 제한했지만 일부 젊은이들은 미적 결과를 개선하기 위해 추가적인 기회를 모색했습니다. 완벽한 표식을 향한 이러한 강박적인 추구는 때때로 의학적 합병증이나 지나치게 넓은 흉터로 이어졌습니다. 슈미스는 특정 문화적 이상, 즉 극심한 압박 속에서도 자제력을 중시하는 가치관이 물리적으로 구현된 것을 상징했습니다. 규율, 위계, 그리고 고통에 대한 냉정한 저항을 중시하는 사회에서 이 흉터는 그것을 지닌 사람이 이러한 가치들을 내면화했음을 보여주는 유형적인 증거로 기능했습니다. 그것은 말과 선언을 초월하는 상징으로 게르만 엘리트의 이상에 따라 형성된 인격을 즉각적으로 시각적으로 증명해 주었습니다. Meongriong이 에얼굴, 메들보다 되었기운 소리레울 나인 상치오. 19세기와 20세기 독일 사회에서 대학 강기실에서 군 막사로이 전환해온 전통적인 학문 문화와 군이 지휘체계 사이의 자연스러운 연결고리를 만들어내 세웁니다. 학사행 신목회를 개어친 장교들의 얼굴에는 흉터뿐만 아니라 리더십, 규율, 그리고 괴원위에 대한 특별한 사고방식을 가지고 있었는데, 이 내용 독일 군사 문화에 지대한 영향력을 미치어 세웁니다. 당시 독일 교육 시스템의 지도자 직책을 향한 직접적인 통로 역할을 했습니다. 명문 대학들의 국가의 미래 지배 엘리트를 양성하는 훈련소 역할을 했습니다. 이러한 기관을 조례업한 학생들의 연구대응 교육을 받으실 뿐만 아니라 사회적 관계와 자제력 훈련을 통해 괴원위적 역할에 대비할 수 있었습니다. 이 조례업사행들의 군에 입대하였을 때에 교대훈련 이전기에 교비에 두려우신 해운적을 지니고 있었습니다. 슈미스 스미스네온 간기에 교업나에서 조용하지만 세월대우그리역 있네온 정명세요 역할을 했습니다. 부하와 상관 모두에게 얼굴에 있네온 진짜 흉터내온 장교의 이력에 대한 구체적인 정보를 전달하였습니다. 대학 학력 대학정 집단에 속하여 있다는 사실, 그리고 통제된 통제형 훈련에 대한 직접적인 경험 대응기계의 예입니다. 이 얼굴 표시계온 이재원이 학문적 훈련과 군지도부의 요구 사이 개념적 연관성으로 인하여 군사적 마약력에서 특별한 의미를 지니게 되었습니다.
이 얼굴의 깔날이 개온웨어지어도 움직이지 않하네온 내용그리오기올 보여준 장교네온 당시 논리 다라지오기 뽑아 속에세요도 찜까가메올 유지하고 비용사대올 앞에세요 약지오메올 데오레오나이지 않고 이오리온 기올종기올 나이릴 수이스네온 자질레올 가지쿠고이 세었세옵니다. 페오르와 생근 게우리고 이후 독일군네온 teogi 자제리옥과 게우기시미라네온 자질레올 중시하세옵니다. 페오로이슨 군사 전통계온 장교이 가인족인 규율이 부하에 대한 괴원위이 기반이 된다네온 지오세올 강조하세옵니다. 자신이 감제영적 반영걸 통제하지 못하네온 제비관네온 전투 중계 부하들을 효과적으로 통제할 수 없이오세올 지오십니다. 학문적 결투 형태를 가진 장교들 연군 조직 내세요 teogi 존경받는 직책을 맡는 경우가 많하세옵니다. 동그리오 데올레온 이데올리 테오정 형타이 정신적 제어항 훈련을 받아 세우메올 암묵지역으로 인정하세옵니다. 이레오한 이전 경해오면 민간 환경에서 바로 군에 입대했기오나 전통적인 대학 교육을 받지 못한 사회에 채용할신 장교들과 교대를 구분 짓네온 특징이었습니다. 베레우 사유 조약으로 독일군이 10만 명으로 제한되었던 레히스베오 라이크스웨어 시다이네온 대학 졸레오비앙과 사교 게올리업 경해오메올 가진 장교대울이 비중기 teogi 높아세옵니다. 군이 강제적인 감축으로 인하여 마요에 옮겨간 인사세온발이 이르웨오지었고 고대용 교육을 받았고 화고한 인맥을 가진 이들이 우대되었습니다. 이러한 장교들 중 다수네온 학장 시절이 상세를 간직하고 있었습니다. 장교단 나의 이러한 얼굴 해온 적이 존재하는 토종 군사 문화를 강화하는 데 기여하였습니다. 고통에 대한 제어항, 압박 속에서의 이 감정 조절, 집단에 대한 공시용심, 그리고 위기 질서에 대한 존중과 같은 전통적인 학문적, 가시네온 자연스레 업계 전통적인 군사훈련의 원칙과 일치하였습니다. 형태가 있네온 장교대울레온 이레오한 가시대울레올 부하대울에게 자주 전수하였고 효과적인 리데오시비 개운간으로 가인이 강긴함을 강조하네온 사고방식을 곡학시켰습니다. 제2세기 대전 당시 독일 국방군에 내온 마유 다양한 꿀신이 장교대울이 포함되었습니다. 일본의 전통적인 대학 걸신으로 하구적 현적을 지니고 있었지만 대다수의 나치 정권의 이하에 재편된 교육 및 군사 시스템 내에서 양성되었습니다. 신임 장교, teogi 1930년대 군사 확장기 급소 기진급한 장교들의 전통적인 대학 교육 배경이 부족하여 이 얼굴의 표식이 남아 있는 경우가 많았습니다. 일부 장교들이 이 얼굴 형태의 군 구조 내에 복잡한 예오각 관계를 형성하였습니다. 한편으로는 이러한 형태가 용맹과 규율과 전통적으로 영원되어 있어 자동적으로 존경을 받을 수 있었습니다. 다른 한편으로는 teogi 국가사회주의 체제 내에서 형성된 절매운 장교들에게 내온 시대에 뒤되어진 엘리트의 상징으로 해석될 수도 있었습니다. 이러한 긴장계온 독일 사회 내에서 전통적 제도와 같이 혁명사에 존재하는 대역 광배움 위한 갈대응계를 반영했습니다. 대학 시절부터 현재의 꼴신 장교대울의 제국주의와 귀족주의의 관계를 개성하는 반면 히틀러 정권의 전통적인 학력보다는 이념적 공시용심에 기반한 사회가 혁과 실력주의라는 이상계를 구구했습니다. 이러한 긴장에도 불구하고 실용적인 군사적 내용이 이념적 고려보다 우세한 경우가 많았습니다. 학문적 형태를 지닌 장교대울을 포함하여 경험과 전통적인 훈련을 받은 장교대울은 순수한 나치 이념과의 부합 예우부와 관계없이 전문적인 예우그리앙 대역분의 전쟁 중계 광배움위하게 활용되었습니다. 전장에서 존경계운 항상 줄무늬나 제복에서 비롯된 제어세운 아니었다. 얼굴이 형태는 묵묵히 대징적인 요소, 지역에 대한 명령도 에없스네온 장식으로 진행하였다. 표식이 있네온 병사들레온 움츠려들지 않고 고통에 맞세웠으며 지휘가에게 매월 맡기 전에 가인적인 명예의 이식을 개어시었다네온 표시를 지니고 있었다. 교대울레온 만지도 않았고 다수도 아니었습니다. 하지만 지휘책이 교대울이 존재하는 시가적, 역사적, 상징적, 해운적을 남겼는데 이 내용 후에 전통적인 독일 학예 문화와 나치 정괴원 인예음이 가이레울 이하에 하지 못한 외부 관찰자들의 이하에 오하에바제 되었습니다. 시무기, 계엄, 히테울레 오바구 엘리테위 숙세앙
1933년 국가사회주의가 집권하면서 새로운 나치 이념과 전통적인 독일 제도 간 이체계적인 대립이 시작되었습니다. 정교회원이 구세운 목표 중 하나는 대학 진목회와 교와 관련된 전통이었습니다. 학생 교류 관행에 대한 이러한 캠페인은 나치 프로젝트의 근본적으로 혁명적인 본질과 단계에서 직접 나오지 않는 회원비와 공생의 형태를 제거하려는 교대의 교리를 대우려냈습니다. 아돌프 히틀러와 교의 이념가 되려는 자신들의 운동계열 독일이 과거와의 교업진적인 단절로 여겼습니다. 교대의 제시한 새로운 독일인 이란의 비전의 제국 사회를 지배하였던 귀족적이고 엘리트주의적인 이상과 이도적으로 대비되었습니다. 대학 진목 단세가 수세기 동안 이어져온 전통, 확립된 위계질서, 그리고 독립적인 미용기의 규범이 연속성을 상징하는 반면 나치제움의 대중동회원 인예엄제역 실력주의, 그리고 공동의 대한전적인 공생을 유일한도되어지역 정치적 기준으로 삼았습니다. 학생 신목회는 바이타적인 이해와 자율적인 영향력 내태우며 교류를 통해 독일 사회의 완전한 나치와의 직접적인 장가에 물리되었습니다. 이러한 조직되어온 나치당기 수직적 구조를 고려하는 구세형회원 간의 수평적 공생심을 유지하였습니다. 교대의 명예규범의 대정 상황에서 정회원에 대한 절대적 복종 요구와 공돌할 수 있었습니다. 따라서 이데올리 제기원의 근본적인 정치적 우선순위가 되었습니다. 형제회에 대한 고기 표반의 정회원 고기 조치와 마찬가지로 신속하게 시행되었습니다. 1933년 4월에 공포된 전문 공무원 복직 배우배운 대학에서 새로운 질서에 부합하지 않는다고 여겨지는 요소들을 제거하는 도구 역할을 했습니다. 이 배우배운 명목상 유다인 관리대열과 정치적 반대자들을 겨냥한 지었지만 단조로부터 자율성을 유지하는 학생 기관들의 압력을 가하는 데도 사용되었습니다. 1933년 말까지 대부분의 전통 형제회는 공식적으로 해체되거나 자발적으로 해체될 수밖에 없었습니다. 교대의 재산은 몰수되거나 단기 관리하는 학생 단체로 이전되었습니다. 결투를 행하려온 특수공간인 파괴되는 폐쇄되고 다른 용도로 전환되었습니다. 결투용 특수장비는 금지된 행위의 정교로 압수되거나 파괴되었습니다. 학술 결투는 모든 형태의 결투 행위를 금지하는 구체적인 법령을 통해 불법으로 선포되었습니다. 이제 단기 통제해 놓인 대학 당국은 결투 행위를 신고하고 교류한 행위에 연루된 학생들에게 엄중한 제재를 가하라는 명확한 지시를 받았습니다. 전통적으로 학술 결투를 관용해 언대학 경칼에온 정회원의 공생간의 특정 탄압권한을 가진 여배원 대우로 교체되었습니다. 교류나 공식적인 계엄지 조치가 모든 전통적 관세우배율 즉시 없어지는 못했습니다. 보수적인 학생들의 비밀 장소에서 비밀리에 결투를 배울리는 방식으로 이 관세우배율 유지하려 했습니다. 이러한 비밀스러운 활동에는 정교한 보안 조치가 필요했습니다. 암호화된 통신, 장소 변경, 그리고 침투자나 정회원 정보변을 감지하는 감시 시스템 대응이 겨우겼습니다. 국가 비밀 경칼인 게시우타폰에는 이러한 비밀 결투를 탐지하고 진압하기 위한 특수작전을 개발했습니다. 학생 공동체 내의 정보변 네트워크를 구축하여 유심스러운 활동을 보고했습니다. 여배원들은 전통적인 학생 동아리에 침투하여 과거 군당과 불의시엔 시합했던 지도자들을 파악하고 비밀 조직 가입형 시도를 모두 기록했습니다. 불법 결투에 가담하다 적발된 학생들은 엄중한 처벌을 받았습니다. 제자인은 대학 내 주가적인 대학, 다른 고대형 교육기관의 박경지, 그리고 경계 따라 체포 및 형사 고발이 포함되었습니다. 이러한 에어기어 조치는 결투 관행을 대폭 줄이는 데 효과적이었지만 전쟁이 일어나기 전까지는 완전히 견절되지는 않았습니다. 결투 행위가 예심되는 사유지에 대한 경찰이 급습이 빈변해졌습니다. 게시우타폰의 펜싱 장비, 해체된 형제회의 문서, 그리고 점지된 결투 감염을 입증할 수 있는 사진들을 압수했습니다.
Gatek susegiun jonjig yumyong hiyongjehoe hoeweonyi gajoggaji huagdaedwaio jontongal eun milhage bojon harioneon sidoreol jeo jihaneon geun himeopsneon gamsi bunvigireol joseonghaeseubnida. Jongweoneon geumjidoen jontonge dongjohaneon jeo seuro huagindoen hagsang diuleol daesanggeuro jaeg yoyug peuro geuraemil dongsiesi hanghaeseubnida. Ipero geuraem deulean guga sa hoejuyi jeog gachireol gangjohago dange dehan kung seong simgwa hagsaheng dansei daihan sidaid videoleo jin kung seong simeol mayong baghi dajo hesubnida. Yimujeogin hoiga gekoedweo hyongje hoega dogili injong pyong deungwa yangrib halsu eobsneon elriteujuyi jog gigwanirago binanbada subnida. Hagsaheng munwaneon dangi tongjehaneon jojig deuleol jung simeuro wanjonhi jay piondoyo subnida. Guga sa hoejuyi dogil hagsaheng yeonhab National Sozialistischer Deutscher Studentenbund I jontong jeogin sa gyokeol reobeol daese hayeo dae hagsa hoesengwali jungsimi doeo seubnida. I jojigeun yok sa jeogin hagmunjeog jontong daesin nachi inio me gibanhan dayan jeog yesigeol jangrio hae seubnida. Sa eraun hagseng yesigeun gaini yongmeng siheom daesin jibdan hualdonggeol gangjo hae seubnida. Degyu mo hengjin, seupocheu gyeonggi, geurigo kongtong gedahan seon seosigeun jontong jeogin gain giol tuwa yido jeogeuro daibido eneon, bangsi geuro jin haing dueo seubnida. Geumog pioneon tongjeduen gotongel tonghan gain jok kabiol desin. Inyom jok sunyungge gibanhan gongdongche yisigel hyongseong haneon geosios seubnida. Airiohan guan hangi cholpieneon nachi gugarobuteo dogribduen modeon dodeo jeog, gweonwi veon seonil jegio harionin deo guang beom vihan sahwe tongje jonriagi, ilwanio seubnida. Jayul jeogin mayongye gyuyagwa ingyog hayong seong yisigel gajkun hayong jehueneon jongweoni dogjom hagoja hestion hayong seong gineungyol nogo jigjob jeogin gyeongjang guangirul hayong seong hes seubnida. Nachi jumyon iriohan gigwandolol chiolpia hamiroseo dogil jeolmuni dolege gachiwa dodeog jeog jihyangi yulhan veon seoni doegoja hes subnida. Jontong jeogin daihag jontongge majseoni reohan campaineun nachi projecteu naibuyi geun bon jeogin galdeung geol deurion es subnida. Nachi jeong gweoneun minjog jui jeog susareul sayong hago dogili yok sa jeog vidae hame hoso haes jiman. Dongsie susegi dongan jisogdoeo onjin jeong han dogil jedodeo leul pagoe haes subnida. Ireohan mosuneun guga sa hoejuiga jibgweon guajeong geseo bosu serieo guajon suljeo geuro dongmengkai seumedo bulguhago bosu jeo gigibodaneun hiog miong jeogin seong geogeul jinyeo seumeol boyeo jueo seubnida. Ireohan josi dehan jeohan geun jehan jeo gios jiman geun jilgige io jeo seubnida. Ilbu jeonjik hiong jehoe hoeveondeo leon saeron huanggeonge jeo geung sikio jeon tongi yosodeo leol bojon hario hae seubnida. Bimil kodeu El sanjeogin sagyo hang saro vijanghan moem, geurigo bunsanduen hoeveondeol gani, yeon rageol yujihal su isneun tongsin siseutemi gaebaldoeo seubnida. Geureona ireohan norieo geun gangwadoen gugagamsiroin hae jeom kamusandoeo seubnida. Sheon gubaeg samsib gunyeon jeika segie daejeon balbaleun bimilseureon guanhaingi koejong jeogin somieo leul gasogwa hae seubnida. Daegyumo gunsa dongweoniro hagseng gongdong chega bunsandueosgo, jeonjengi useon sunvineon pilsujeogiji anheon hualdonge sayong halsu isneon jabeoneol gamsosikio seubnida. Hagmunjeog giol tue kamieo hae seol jeol meoni deuli silie jeon tue dongweondo emieon seo, ireohan jeon tongeol jisogalsu isneon inguhag jeog gibani sasil sang sarajeo seubnida. Nachi geumji jochineon jongweon sidaereol neomeo jisogdueneon geol guareol korai hae seubnida. Ireohan jontongi jon seungi sibneon neomge jungdando emyeon seo susegi dongan ireohan guanhain geol jikiun munwajog yon sok seungi gajio seubnida. Chonggubaik sa sibonyon ihu hyong jehuega machim na ibogveondo eo seol dadae, gyudeleon jisog jogin jontong desin salanameun hoeveondo liedan pion jogin geogiol batangyuro yesigwa jol kareol jeguseong kaya hai seubnida. Ireohan ganje jogin danjoleon jontong guan sebedahan sa hoe jogin sigol yonggu jogiro bion wasikyo seubnida. Chonggubek samsip samnion ijon eneon jonjung badgo sa hoejogero gachi isneon hualdongios deon geosi chonggubek sa sibonyon iweneon nachi sidae wa guanrion doen yok sa jog hogisi meuro busanghais neonde. Ineon dangsi nachi tanabeuro inhai jalmos doen geosi jiman dangionhan geol guayo seubnida. Hyong jehui dehan nachi seon jeoneon yok seol geogigedo ireohan jeon tongyol ireol geomji hais deon jeongweongwa yonggeol sikio seubnida. 무장해제된 상처, 실제 결투에서 현대적 시뮬라크럼으로
독일 슈미스의 역사는 1933년 나치의 금주법이나 1945년 제2차 세계대전의 종식으로 끝나지 않았습니다. 그 이후의 궤적은 수세기 동안 이어져 온 전통이 어떻게 정치적 억압을 견뎌내고 새로운 사회적 현실에 적응하며 결국에는 역사적 기원과 완전히 다른 관행으로 변모할 수 있는지를 보여줍니다. 1945년 연합군이 독일을 점령했을 때 독일은 물리적으로뿐만 아니라 문화적으로도 황폐해졌습니다. 12년간의 나치 정권으로 인해 전통적인 제도들이 파괴되거나 부패했습니다. 특히 대학들은 완전한 재건이 필요했습니다. 새로운 교수진, 새로운 프로그램, 그리고 과거와 단절할 새로운 학생 문화가 필요했습니다. 맨수르를 실천했던 전통적인 형제회들은 이중적인 문제에 직면했습니다. 한편으로는 나치에 의해 금지되고 박해받았는데 이는 이론적으로는 정권의 희생자로서 정당성을 부여했습니다. 다른 한편으로는 연합군 당국이 나치즘의 부상에 기여한 독일 군국주의의 일부로 간주하며 의심의 눈초리를 보냈습니다. 형제회 부활을 위한 첫 번째 시도는 1948년 주로 미군 점령 지역에서 소극적으로 시작되었습니다. 그러나 전통적인 관행을 재건하려는 소수의 학생들은 대학 당국과 다른 학생들 모두의 적대감에 직면했습니다. 전쟁을 겪은 세대는 무기와 관련된 모든 의식을 잊고 싶어하는 군 복무의 과거와 연관지었습니다. 1950년대에 일부 형제회가 부분적인 부활을 허용하자 강제적인 규제가 맨수르의 본질을 근본적으로 변화시켰습니다. 독일 연방공화국 당국은 영구적인 흉터가 생길 가능성을 사실상 없애는 엄격한 요건을 마련했습니다. 새로운 규정은 얼굴을 완전히 가리는 보호 장비를 요구했습니다. 현대 스포츠 펜싱에 사용되는 것과 유사한 구멍 뚫린 금속 마스크가 도입되어 얼굴에 상처를 내는 것이 불가능해졌습니다. 감독 의사는 영구적인 부상 위험이 있는 모든 전투를 즉시 중단할 권한을 가졌습니다. 게다가 결투의 빈도는 매우 제한적이었습니다. 19세기에는 학생이 대학 재학 기간 동안 여러 차례 맨수렌에 참여할 수 있었지만 새로운 규칙은 이를 특정 의식 행사로 제한했고 각 사교 클럽별로 학기당 한 번을 넘지 않는 경우가 많았습니다. 1950년대와 1960년대 독일 학생들은 할아버지의 전통에 대해 모호한 태도를 보였습니다. 그들은 전쟁 중이나 전후 시기에 자랐는데 당시에는 기본적인 생존이 명예의식보다 더 중요했습니다. 많은 사람들에게 얼굴의 흉터는 용맹이나 규율을 상징하는 것이 아니라 기억하고 싶지 않은 과거를 상징했습니다. 이러한 태도는 재건된 형제회 회원 수에서도 드러났습니다. 1933년 이전에는 부르셴샤프트나 군단 코프스에 소속되는 것이 사회적 지위를 상징하는 바람직한 행위였지만 신생 독일에서는 이러한 단체들이 주로 제국주의 시대에 대한 향수를 지닌 학생들을 끌어들였습니다. 특히 정치적 사회적 영향력을 상실한 보수적인 가문 출신 학생들이 많았습니다. 맨수르의 관행은 점차 의미 있는 사회 제도라기보다는 역사적 호기심의 대상이 되었다. 대학 동기들은 참가자들을 시대착오적인 존재, 즉 민주적이고 평등주의적인 가치를 받아들인 사회에서 귀족 행세를 하는 존재로 여겼다. 1968년 독일 학생운동은 특히 전통적인 형제회에 적대적이었습니다. 급진적인 학생들은 이들을 나치즘으로 이어진 권위주의의 상징이자 새로운 민주적 사회의식과 양립할 수 없는 엘리트주의적 제도로 여겼습니다. 대학 시위 중 여러 동아리 본부가 좌파 학생단체의 공격을 받거나 점거당했습니다. 방패, 깃발, 전 회원들의 초상화 등 전통적인 상징물들이 파괴되거나 훼손되었습니다. 일부 대학에서는 학계 당국이 방언위적인 분위기를 악용하여 동아리 활동에 추가적인 제한을 가하기도 했습니다. 이 시기는 맨수르와 관련된 사회적 위신이 확연히 쇠퇴하는 시기였다. 수세기 동안 명예의 상징이었던 것이 정치적 낙인이 되었다. 사회적 인정을 갈망하던 젊은 독일인들은 군국주의적이거나 반동적인 것으로 해석될 수 있는 행위와의 연관성을 피했다. 1960년대와 1970년대의 격동기를 견뎌낸 형제회들은 역사적으로 이전 단체들이 상상조차 할 수 없었던 변화를 도입하며 적응해왔습니다. 현대 맨수르는 심판, 의사, 의전 절차 등 기본적인 의례체계를 유지하면서도 사실상 모든 신체적 위험을 제거했습니다.
현대식 보호 장비에는 머리와 목을 완전히 덮는 일체형 폴리카보네이트 투명 헬멧이 포함됩니다. 장갑은 팔뚝까지 내려오고 패딩 처리된 가슴 보호대가 몸통을 보호합니다. 칼날은 덜 날카로워졌으며 보호대를 뚫는 접촉이 발생하면 결투는 즉시 중단됩니다. 그 결과 역사적 의뢰의 외형적 형태는 보존하면서도 그 특징적인 물리적 결과를 제거하는 활동이 탄생했습니다. 현대의 참여자들은 맨수르를 완료했다고 말할 수 있지만 전통적인 경험을 규정했던 영구적인 흔적을 지니고 있지는 않습니다. 1980년대부터 독일 역사가들은 맨수어와 슈미스 세이크미스의 의미를 포함한 19세기 대학 전통을 체계적으로 연구하기 시작했습니다. 이러한 학문적 연구는 이러한 관행과 나치 정권 사이의 연대기적 개념적 구분을 명확히 확립했습니다. 한스 거르크 발더의 독일 학생 친목회 관련 연구나 루트 바이스의 제국 대학 문화 연구 등은 맨수르가 나치에 의해 장려된 것이 아니라 금지되고 박해받았다는 사실을 철저히 입증했습니다. 이러한 학술 연구는 대중문화가 영속시킨 잘못된 인식을 점차 바로잡기 시작했습니다. 그러나 이러한 학문적 수정은 전문대학 사회 밖에서는 큰 영향을 미치지 못했습니다. 흉터가 있는 나치 장교라는 대중적 이미지는 역사적 사실과는 별개로 국제 언론 문화에서 독자적인 생명력을 얻었습니다. 오늘날 독일, 오스트리아, 스위스, 폴란드에 있는 약 300개의 형제회가 전통적인 맨수르와 관련된 어떤 형태의 관행을 유지하고 있습니다. 그러나 이러한 단체들은 역사적 선조들과는 완전히 다른 사회적 맥락에서 운영됩니다. 이 모든 사교 클럽의 총 회원 수는 1만 5천 명을 넘지 않으며 이는 현대 독일 대학 구성원 수의 극히 일부에 불과합니다. 이들의 사회적 영향력은 사실상 전무하며 대중의 눈에 띄는 활동도 존경보다는 호기심을 불러일으키는 이따금씩 열리는 의례 행사에 국한됩니다. 현대 참가자들은 신체적 용맹이나 고통에 대한 저항과 관련된 어떤 요소보다도 동지의 역사적 전통 그리고 문화적 연속성을 더 강조하는 경우가 많습니다. 현대의 맨수르는 역사적 복장을 갖춘 본래의 의식적인 결투보다는 중세 전투 놀이에 더 가까운 규제된 스포츠 활동으로 자리 잡았습니다.